पंडित जन माते पढ़न पुराण। पढ़न ना नहीं है, पढ़ पुराण। ये उपदेश सुन के उन्होंने साधुओं ने कहा कि हे कबीर जी, जेड़े पंडित जोगी सन्यासी आदि ने कि वह परमात्मा वाले पासे जागते हैं। तद कबीर जी कदर करते कि जेड़े पंडित विद्वान ब्राह्मण जन ने लोग वो पुराण पढ़ पढ़ के हंकार दे विच माते मस्त हुए पे हैं। कोई 4 अखर पढ़ जाए सही, 4 सुरा बाजे दियां गाउण वालियां सिख ले सही, वो तो सारे पंथ नूं अगे ला लेंदा भी मैं ही मैं हाँ, मैनूं ही सारा कुछ पता। पुराने सिख तो एवें बुद्धू ही सन जिहड़े दसम ग्रंथ का पाठ करते रहे या इन्हां ने गुरबाणी का नितनेम सानू ही समझ है। इंज जिहड़े पंडित ने वो हंकार दे विच मस्ते पए ने। जोगी माते जोग ध्यान। जोगी लोग जोग दे ध्यान विच मस्ते पए ने, भाव योग साधना करके लंबी उम्र करके हंकारी होए पए हन। सन्यासी माते अहमेव। सन्यासी लोग अपने आप को ब्राह्मणा दे भी गुरु समझ के हंकार विच मस्त होए पए हन। तपसी माते तप कै भेव। तपस्वी लोग तप दे भेद विच हंकार दे सहित मस्त हुए फिरदे ने। सब मद माते को न जाग। इंज सारे जीव हंकार दे नशे च मस्त होए पे ने। कोई भी मनुख निम्रता धारण करके ज्ञान अवस्था विच नहीं जागदा। संग ही चोर कर मुसन लाग। जिथे हंकार है उथे नाल ही काम क्रोध रूप चोर भी अंतःकरण रूपी घर विचों शुभ गुण रूपी धन नूं लुटन लगे हुए ने। भाव हौमे का पाड़ लगा होया संग लगी हुई है, जिस विचों दी लंघ के ये शुभ गुणा नूं लुट रहे ने। विश्राम देके फरमान करते ने कि हे कबीर जी, कोई जागदा भी है तां भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि भाई जागण वाले भी बथेरे ने। जागै सुख देव आर अपूर। हे कबीर जी, आप जी दसो कृपा करके कि पंडित भी सुते ने, सन्यासी भी सुते ने, जोगी भी सुते ने, तपस्वी भी सुते ने, सब हंकार दे सुते पए ने, कोई जागदा भी है। तो भगत कबीर साहब जी कहते हाँ भाई, जागै सुख दियो हर अकूर। सुखदेव मुनि अति अक्रूर भगत जिहड़ा कृष्ण जी का चाचा सी, ये ज्ञान अवस्था विच जाग रहा है। ये जागदे ने। सुखदेव मुनि व्यास ऋषि का पुत्र सी। व्यास ऋषि ने कहा कि तू मेरे को उपदेश ले। अगों सुखदेव मुनि कहता कि मैं बचपन तो ही उपराम हाँ, मैनू उपदेश की लोड़ ही नहीं है। फिर व्यास ऋषि ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि नूं महाराजा जनक पासों उपदेश लैण लई भेजिया। जदों सुखदेव मुनि राजे जनक दे कोलों उपदेश लैण लई गया तो राजे दे महल वेख के इन्हें अपनी तूंबी ते फौड़ी बाहर दर्शनी जोड़ी विच रख दिती। अति आप राजे दे महल अंदर प्रवेश हो गया। अंदर जाके राज भभूति वेख के अपने उदासपुणे दे हंकार नाल मन अंदर ही कहंदा है कि तो आप माया विच फसिया होना है, फिर मैनू की उपदेश देवेगा। उधर राजे ने इहदे अंदर की गल जान के
ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਬਰਖਤ, ਤੂੰ 1-2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਫੌੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਤਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਠਣ ਜੂਠ ਪਈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਚਿਰ ਮਨੁਆ ਤਿਲ ਨਾ ਡੁਲਾਵੇਗੋ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਪਈ, ਇੱਕ ਕਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨਾ ਡੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪਣੇ ਦਾ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਤਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਰੂਰ ਭਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਸ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਦ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਲਾਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕਸੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਸ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਰੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਜ ਅਕਰੂਰ ਭਗਤ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਅਜ ਅਕਰੂਰ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ
ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਤੋਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਬਾਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਧੂਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟਕ ਪਟਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਕੰਨ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਰੋਕਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਇਆ ਰੋਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 12 ਵਰੇ ਗਰਬਾਸ ਵਸ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਆਸ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਕਰੂਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹਣਵੰਤ ਜਾਗੈ ਧਾਰ ਲੰਕੂਰ। ਲੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਲੰਗੂਰ ਬਾਂਦਰ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੰਕੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਲ ਨੀਲ ਸੁਗਰੀਵ ਆਦਿਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭੰਨੀ ਜਾਣ ਤੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਇੰਜ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪੀਲਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਜਦ ਹਨੂਮਾਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਤਨ ਵੀ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕੰਮੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦ ਖਫੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਰ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋੜ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਬਦ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਕਮਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਕੀਮਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ, ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਬ ਰਤਨ ਵਿਕਾਨੂੰ ਲਾਖਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਅਨੇਨ ਭਗਤ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਕਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਚ ਹੈ ਨਾਮ? ਲਿਆ ਦਿਖਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਸ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੰਜ
ਹਣਮੰਤ ਜਾਗੈ ਧਰ ਲੰਗੂਰ। ਪੂਛ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੰਗੂਰ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਨਲ ਅਤੇ ਨੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਰਾਮ ਲੇਖੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਇਉਂ ਤਰਵਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਰਵਰ ਕੇ ਪਾਥਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਰਵਰ ਕੇ ਪਾਥਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਜਨਾਇਆ। ਨਲ ਤੇ ਨੀਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲ ਤੇ ਨੀਲ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਮੰਦ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਸੌਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲੱਗਣਾ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਨੀਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਹ ਬਿਤ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਗੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਾਗਣਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਪੱਥਰ ਘਾਣ ਸੁਖੋਭਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁਖੋਭਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
पर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 2 ਜਾਂ 2.5% ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਤੋਂ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਚੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਨਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਲਵਾਏ ਸੀ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਂਬਰ ਪੁਰਖ ਘਣ ਸੁਖੋਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਈ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖੋਭਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ। ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਪ ਭਜਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਝ ਥੋੜੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਦਾ। ਨਿਰੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਥੋੜੋ ਆ। ਵਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੋਲੇ ਥੋੜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਆਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਚਲੋ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਾਦੜਾ 34 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਧੌੜੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ।
ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੰਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤਮ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਆ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠਾ ਲਿਆ ਕਰ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਠਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ। ਸੁਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਨਿਫੜ ਪਈ। ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ में ਤਰਿਆ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਨ ਇਸਨਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ।
ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਖ ਦਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਾਗੂਗਾ? ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਿੱਤ ਕੀ ਜੋੜੂਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਗੋਪਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ। आत्म रस जे जानही सो है खालस देव, प्रभ में वो मैं तास में रंचक नाही भेद। जिन्हें आत्मा का रस अंदरों जान लिया वो ही खालसा है। प्रकाश रूप वाहिगुरु का स्वरूप परमात्मा दे विच मेरे विच ते कलगीधर जी कहंदी उन्हां विच कोई फर्क ना समझो। सुपन अवस्था जगियासुआं दी जिन्हां नूं सब नाना प्रकार का संसार सुपने की तरह प्रतीत हो रहा है। एक ज्ञानवान महात्मा जागते दिमाग जागृत अवस्था वाले ने जो एकाग्र चित करके ज्ञान अवस्था में जागते रहते साविकल्प ते निर्विकल्प समाधि विच सौना करते हैं। इउं जागत सोवत बहु प्रकार जागना ते सोना बहुत तरह का है। गुरमुख जागै सोई सार, जो भी मुखी गुरां द्वारा ज्ञान अवस्था में जागदा है वही श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति करता है, वही श्रेष्ठ जीवन वाला है। इस देही के अधिक काम, ये भाई इस मनुखा देही दे पालन पोषण आदि दे बहुत कम काज हैं, या इस जीवात्मा दे बहुत कम होने वाला परमात्मा का नाम ही है। कहे कबीर भज राम नाम, भगत कबीर साहब जी कथन करते इसलिए है भाई रमंती साराम परमात्मा का नाम भजना सिमरन कर। जोए खसम है जाया, भगत कबीर साहब जी के पास कुछ पंडितां ने आके प्रश्न किया कि जगत सत है या असत है। तदों भगत कबीर जी जगत को अजातवाद अति अंधा भाव कथन करते हुए फरमाते ने, यह भाई जिवें कोई कहे कि जो एक स्त्री ने अपने खसम पति को पैदा किया हुआ है, पूत बाप खिलाया, फिर जे कोई कहे कि पुत्र ने अपने पिता को खिडौना किया है, बिन सरवणा खीर पिलाया, जे कोई कहे कि अस्त्रा तो बिना ही मां ने बच्चे को दुध पिलाना किया है। भाव जिवें सब गल्लां अणहोईयां ने, झूठियां ने, कोई मनेगा नहीं। जिहड़ा स्त्री है वो अपने पति को किवें जन्म दे सकती है, पुत्र अपने प्यो को किवें खिडा सकदा, बिना अस्त्रा तो दुध बच्चे को किवें पियाया जा सकदा। क्यों ही इस संसार में समझो भाव अणहोया ही प्रतीत हो रहा है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानंग, साच कर हम गाठ दीने, छोड़ परम निधानंग। देखो लोगा कल को भाओ, ये लोगो देखना करो कलयुग का जो भाव प्रकार इस तरह का है, या कलयुग का प्रेम देखना करो। भाव चूहे ते बिल्ली, बिल्ली ते कुत्ते का आप विच प्यार पिया हुआ है। सुत मुकलाई अपनी माओ, और सुनो जे कोई कहे कि पुत्र ने आपकी मां ही मुकलावी लिया होवे, ये भी अनहोई गल है। रहाओ विश्राम दे के फरमाते ने, पगा बिना हुरिया मारता, जिवें पैरों तो बिना होवे ते बड़ियां बड़ियां छाला मारदा होवे, ये भी झूठ ही है। बदने बिना खिर खिर हसता, जिवें कोई कहे कि मुंह तो बगैर खिड़खिड़ा के हसदा है, ये भी अनहोई गल है। निंद्रा बिना नर पै सोवै, जिवें कोई आखे कि नींद तो बगैर कोई मनुख पलंगे आदि ते पै के पाव लम्मियां ताण के
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋ ਇੰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਪਲੰਘੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਪਿਲੋਵੈ, ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਲਵੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਦੂਰੀ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਏ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਲਕ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਜਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਤੋ ਗੁਣਾ ਸਤੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਪਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਕੇ ਪਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਜਾਗਦੇ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਸ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਰਹਿ ਨਾ ਆਨੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਪਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨਕ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾਸ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸੀਗੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਇੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਕਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕੌਣ? ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕੌਣ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? शिव जी भगवान। तो इंज ये जो स्त्री माया रूप है, ये मालिक ईश्वर ने आप पैदा की है। जिहड़ा फुरना ये माया है, माया सगड़ होके जगत नूं जाया है। पूत बाप खिलाया, इस जगत विच मन रूपी पुत्र ने अशुद्ध मन वाले जीव रूप बाप नूं पदार्थों विच कढाउणा कीता है। बिन श्रवणा खीर पिलाया, इंद्रियां रूप थना तो बिना रहन वाली माया अपना मिथिया सुख विखाउण रूप दुध पिला रही है। देखो लोगा कल को भाओ, ये लोगो देखना करो किवें अविद्या दा प्रकार हो रहा है। सुत मुकलाई अपनी माओ, जीव रूप पुत्र ने अपनी माँ माया आप ही ब्याई हुई पावे माया ईश्वर दी, पर इसनों जीव अपनी मनी बैठा है। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने, पगा पहना हुरिया मारता, ये मन प्रतख पैरों तो बिना संकल्पां दियां बड़ियां बड़ियां छाला मारिया है। बदने बिना खिर खिर हासता, प्रतख मुंह तो बिना अंदरे ही खिड़ खिड़ के हस रहा है। बंदा कला बैठा होगा एवं हसी जाऊगा, जे पूछे भी हसदा क्यों है, बस कोई याद आ गई, क्यों मन ही हस रहा है। कला बैठा होगा कई बार कंध वाल मुंह करके तो रोई जाऊगा, पूछे भी रोंदा क्यों है, कोई याद आ गई। मन ही रोंदा ते मन ही हसदा है, इसलिए मुंह तो बगैर रो रहे हैं ते मुंह तो बगैर ही हस रहा है। अखां तो बगैर रो रहे हैं ते मुंह तो बगैर हस रहा है। निंद्रा बिना नर पै सोवै, ये नर जीव शुद्ध स्वरूप दे विच अविद्या रूप नींद तो बिना है, पर मलन भाव करके अविद्या दे विच पै के सुता भी है, मतलब प्रमादी हो रहा है। बिन बासन खीर पिलोवै, शुद्ध भावना रूप भांडे तो बिना सकाम कर्मा रूपी दुध नूं रिड़क रहा है। बिन अस्थन गौ लवेरी, ये माया रूपी गां सुख रूप अस्तना तो बगैर है, पर जीव ने दुध आदि पदार्थ देने वाली मनिया हुआ है। पैटे बिना बाट कनेरी, जीव दा शुद्ध स्वरूप आवागमन दे पैंडे तो बिना है, पर माया दे बल करके इस जीव ने बहुत बाट मनी हुई है। बिन सतगुर बाट ना पाई, सतगुरु तो बिना विचार रूप रास्ता या भक्ति रूप रास्ता नहीं पाईदा। कहो कबीर समझाई, भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि ये गल असी समझा के कथन कीती है। इहदा तीजा अर्थ सरवण करो जी। जोए खसम है जाया, इसे तरह जिसके हृदय अंदर भक्ति रूप जो है स्त्री वस रही है, उसके हृदय अंदर खसम मालिक प्रभु ने ज्ञान रूपी पुत्र पैदा किया है। पूत बाप खिलाया, जिन्हां अंदर ब्रह्म ज्ञान पैदा होया है, उन्हां दा वैराग रूपी पुत्र मन रूपी बाप नूं प्रेम दी खेड़ विच खिडौना करदा है। बिन श्रवणा खीर पिलाया, अगुण रूप
ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ ਕਲ ਕੋ ਭਾਓ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਕਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਗਾ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਗਾ ਬਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੀਏ ਭਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਬਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਿਰ ਹੱਸਦਾ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨੇ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਪਿਲੋਵੈ, ਜੀਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਗਊ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਬਿਨਾ ਅਸਤਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਡੇ ਬਿਨਾ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਾਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ, ਕਿ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੜਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰੇਤ ਅੱਖ ਆਹਾਰ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਰੇਤ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਰੋੜ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ
जगह तुरन फिरन वास्ते मुकर्रर की हुई सी, रस्सी आदि बन के ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਚੁਭਣ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ दिन चढ़न तक भगती करते रहिंदे ते जदों बाहर निकलते जिस भी रोगी ते गुरु साहब की निगाह पैंदी पहली निगाह वो तंदुरुस्त हो जाता। कई रोगियों दी लैना लगियां रहिंदियां। गुरु अंगद देव जी भी खुद परमात्मा हुंदे होए भगती करते रहे। श्री गुरु अमरदास जी ने गुरुद्वारा चबारा साहब याद विच कली साहब बनी हुई है। बुजुर्ग अवस्था च ना बंदा बह सकदा ना खड़ो सकदा ते ना ही लम्मे पै सकता। लम्मे पिया भी लक आकड़ जाता, बैठिया भी गोडे दर्द होंगे, खड़ा भी नहीं होया जाता। क्यों गुरु अमरदास जी महाराज चौंकड़ा मार के बंदगी करते। जब शरीर थोड़ा कष्ट मनदा खलो जाते, फिर खलोता ना जाता तो किली नूं हथ पा लेंदे। वो किली साहब लगी हुई चुबारा साहब दे विच महाराज की याद 108 साल की अवस्था के वेखो बंदगी करते रहे। जे आप आखिए भी उही सानू आईए तो रब लैके तुर जाइए, इत्थे पिया हुए महाराज गोल्ड के उपर आप फड़ीए जेब च पाइए तो निकल जाइए। इस तरह थोड़ा रब मिलता। ना सेवा करिए तो ना नितनेम करिए या पैसे दे के बस अरदास करा दईए, आप कुछ भी ना करिए। अरदास भी तो ही मनी जाऊगी जे थोड़ा आप भी गुण धारण करांगे। क्यों छुटकारा का नाम जप नहीं होना, जिन्नी मर्जी दौड़ भज कर लो, बिना भजन तो छुटकारा नहीं जे होना। सोधत सोधत सोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। लड़ी बरकत दी इतने समाप्ति करके भोग पाते हैं। 2 पंक्तियां पढ़ के फतेह अर्ज करो। इन अस्थन गौ लवेरी, तैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा